नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के टांकी फलिये में से स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने 3.57 लाख की शराब के साथ 5 लोगों को लिया हिरासत में। वलसाड के गुजरात हाउसिंग बोर्ड के 209 नंबर की बिल्डिंग के टेरेस का स्लैब हुआ धराशायी। अब समाचार विस्तार से। वापी से स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने रुपए 3.57 लाख के शराब के जत्थे को कब्जे में लेकर 5 आरोपियों को दर दबोचा। वापी से स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने रुपए 3.57 लाख के शराब के जत्थे को कब्जे में लेकर 5 आरोपियों को दर दबोचा और कार्यवाही शुरू की थी। स्टेट मॉनिटरिंग की सेल की टीम वापी टांकी फलिया में हाउस रेड छापेमारी कर रुपये 3,57,580 के शराब के साथ नगद रुपये 5,890, 6 फोन कीमत रुपये 40,000 और 4 वाहन कीमत रुपये 1,20,000 और अन्य माल मिलाकर कुल 5,33,110 के मुद्दामाल को कब्जे में लिया था। साथ ही इस केस में पुलिस ने आरोपी किरण, मनोज, बिपिन, जितेश और मितेश को पकड़कर दमन के हिरल पटेल, सूरज भैयो, दादी बहन और प्रकाश हरपति को वांटेड घोषित कर कार्यवाही शुरू की थी। सभी के सामने प्रोहिबिशन एक्ट के मुताबिक गुना दर्ज कर आगे की जांच स्थानिक पुलिस को सौंपी गई है। वलसाड के पुराने गुजरात हाउसिंग बोर्ड की 209 नंबर की बिल्डिंग के तीसरे मंजिले की छत का स्लैब टूटते भगदड़ फैल गई थी। वलसाड के तिथल मार्ग पर आई हुई पुराने हाउसिंग बोर्ड के 209 नंबर की जर्जरित बिल्डिंग में 4 परिवार रहते थे। बाकी के फ्लैट बंद थे। बिल्डिंग जर्जरित होने की वजह से ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, तो शनिवार जल्द सुबह को घटना घटित हुई थी। बिल्डिंग के तीसरे माले के फ्लैट की आगे की छत जोर से नीचे आ गिरी थी। फ्लैट में रहता परिवार 15 दिनों से गाँव गया होने की वजह से जानहानि टली थी। साथ ही छत नीचे गिरते ही बिल्डिंग में रहते अन्य लोगों ने तुरंत बिल्डिंग खाली कर दी थी। स्थानिकों के बताए अनुसार कई बार बिल्डिंग जर्जरित अवस्था में हो, वर्षों से रजूआत करने के बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी यहां पर नहीं आते हैं और स्थानिकों द्वारा अपने आप ही रिपेयरिंग करवा रहे हैं। तो लोगों की मांग यही है कि ये जर्जरित बिल्डिंग की मरम्मत हो ताकि बारिश के मौसम में कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके। मारू अँ जूना गुजरात हाउसिंग बोर्ड में ज रहूँ छूँ। आज 33 वर्ष थी गया ने अँ बधी बिल्डिंग एकदम जूनी थी गयेली है। कोई सरकार रिपेर करावतुं नथी ने नथी गुजरात हाउसिंग बोर्ड वाला साहेबो रिपेर नहीं करावता। में जे घटना बनी है, फैमिली हमणा 15 दिवस थी देश में गेला होता ने आ वरसाद भारे वरसादना लीधे आ घटना बनी अने धड़ाम दईने नीचे आव्युं एटले बधा बिल्डिंग में जे 2-3 घर हता ते बी खाली करीने भागी गया है। एवी हालत है हमणां एकदम खराब। त्या ऊपर चढ़वामां बी आपणने बीक लागे एवुं छे, जवा आववामां बी तकलीफ छे एवुं छे। तो मारी मांग है कि वहेली तके आ बधी बिल्डिंगों रिपेर करावी आपे अथवा तो अमने एवी कोई जगह सारी जगह आपे कि अमने त्यां रहेवा माटे थाय, बीजुं कांई। पार्टी सेंटर पॉइंट में रहते युवा डॉक्टर ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी करते फैली सनसनी। पार्टी 4 रस्ते पर स्टेशन मार्ग सेंटर पॉइंट के सामने आई बिल्डिंग में आए हुए नेत्रदंत और आंखों के अस्पतालों के डॉक्टर अंकित सिंह पी देसाई और निराली राठौर देसाई इस अस्पताल को चलाते हैं। सेंटर पॉइंट फ्लैट नंबर 204 में रहते पति पत्नी दोनों शनिवार रविवार को वलसाड पाली हिल में रहते माता पिता के पास रहने के लिए जाते थे। उस दौरान शुक्रवार देर रात अंदाजित 1:30 बजे के आसपास अचानक पत्नी उठते पति दिखाई नहीं देते। बगल के रूम में देखते ही अंकित ने खिड़की के पर्दे के पाइप के साथ रस्सी बांधकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। दोनों पति पत्नी डॉक्टर हो और सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी अच्छा स्थान हो। डॉक्टर अंकित ने किस वजह से ये कदम उठाया उस बारे में कई तर्क वितर्क खड़े हुए हैं। फिलहाल तो अंकित के माता पिता राजस्थान घूमने के लिए गए हुए हो, उनके आने के बाद ही मालूमात हो सकेगी। वलसाड में नेत्रम के जवानों ने एक छात्र की रिक्शा में गुम हुई बैग को तीसरी आंख की सहायता से ढूंढकर छात्रों को वापस दी। वलसाड के पारडी वल्लभ आश्रम में पढ़ते भार्गव देसाई नाम के एक छात्र
शनिवार स्कूल में से वापस घर जाने के लिए एक रिक्शा में सवार होकर लौट रहे थे। उस दौरान किसी वजह से रिक्शा में कुछ खराबी आते रिक्शा के यात्रियों को अन्य रिक्शा में बैठने के लिए रिक्शा चालक ने बताया था, जहां छात्र सहित अन्य यात्री भी दूसरी रिक्शा में बैठने के लिए अपने अपनी जगह पर रवाना हुए थे। उस दौरान जो पहली रिक्शा में छात्र बैठा था उसकी स्कूल बैग उसी रिक्शा में रह गई थी। तुरंत ही उस रिक्शा की जांच के लिए छात्र पहुंचा तो वहां पर पहली रिक्शा नहीं दिखाई दी थी। बाद में आसपास में जांच करने के बाद भी रिक्शा का कोई पता नहीं चलती आखिरकार उन्होंने इस बारे में वलसाड़ सिटी पुलिस का संपर्क कर अपनी स्कूल बैग एक रिक्शा में भूल गए होने का बताकर मौखिक शिकायत दर्ज कराते नेत्रम पुलिस विभाग के जवानों ने सीसीटीवी कैमरे की सहायता से जिस रिक्शा में छात्र अपनी स्कूल बैग भूल गया था उस रिक्शा को चंद मिनटों में ही ढूंढकर सफलता प्राप्त की और रिक्शा का नंबर लोकेशन के साथ छात्रों को नेत्रम की टीम ने स्कूल बैग छात्र का वापस लौटाते छात्र और परिवारजनों द्वारा वलसाड़ पुलिस विभाग के नेत्रम की टीम का आभार व्यक्त किया गया था। મારું નામ જાગ્રવ દેસાઈ છે। હું વલ્લભ આશ્રમ સ્કૂલનો એક વિદ્યાર્થી છું। રિક્ષામાં અમે સ્કૂલથી છૂટીએ એટલે અમે આવતા હતા તો એમાં રિક્ષામાં બદલવાના લીધે અમારી એક બેગ રહી ગઈ હતી રિક્ષાના અંદર। તો પહેલાં તો મને જાણ નહોતી પણ પછી જાણ થઈ એટલે હું તરત વલસાડ પોલીસ સ્ટેશન અંદર આવીને હું જાણકારી આપી એમને લોકોને। તો એમણે મને કીધું કે તમે પાછળ જાઓ અને પછી હું એમને કીધું કે આ રિક્ષા નંબર છે આ રિક્ષાનો છે તો પછી એમણે રિક્ષાની શોધણ કરી રિક્ષા શોધી અને રિક્ષાવાળાને બોલાવ્યો અને આ બેગ મને અપાવી। वलसाड़ के अतुल हाईवे पर से नई कार में से 51,000 की शराब के जत्थे के साथ पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वलसाड़ एलसीबी पुलिस की टीम हाईवे पर पेट्रोलिंग में थी। उस दौरान जानकारी मिली थी कि वापी से सूरत की ओर शराब का जत्था ले जाया जा रहा है। उसी जानकारी के आधार पर एलसीबी पुलिस की टीम ने वलसाड़ के अतुल मुकुंद ओवरब्रिज नेशनल हाईवे नंबर 48 सूरत की ओर जाने के मार्ग पर वॉच रखी थी। उस दौरान जानकारी वाली बगैर नंबर की बलेनो कार आते देख पुलिस ने रोका था और पुलिस ने कार में जांच करते 51,600 की शराब की बोतल 168 मिली थी। पुलिस ने कार में से कार चालक उदवाड़ा में रहते अजय श्री कृष्ण प्रजापति, श्री प्रकाश गिरजा शंकर शुक्ला, गोरख सिंह, महेंद्र भगत कोयरी पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। जबकि शराब के जत्थे को देने वाले दमन पातलिया, बीके वाइन शॉप, ध्रुव वाइन शॉप, मुकेन वाइन शॉप और शराब मंगवाने वाले चिराग धीरूभाई खोट को पुलिस ने वांटेड घोषित किया है। पुलिस ने शराब और कार को मिलाकर कुल 5.67 लाख के मुद्दामाल को कब्जे में कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। सिलवासा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अंतर्गत डिवाइडर दूर करने की कामगिरी को लेकर लोगों ने व्यक्त की नाराजगी। सिलवासा शहर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे विकास के काम करने के लिए कई सारी पुरानी मार्केटों, कचहरियों के साथ मुख्य रास्ते पर के डिवाइडरों को तोड़ दिया गया है। सिलवासा नरोली मार्ग और सिलवासा वापी मुख्य रास्ते पर बीच के डिवाइडरों को हटाकर 2 महीने जितना वक्त हो गया है, फिर भी उस जगह पर अभी तक नए डिवाइडर बनाने के लिए कार्यवाही नहीं शुरू की गई हो। फिलहाल बरसाती माहौल भी शुरू हो गया है और सिलवासा साइली मार्ग पर भी जेसीबी द्वारा डिवाइडर तोड़ने की कामगिरी शुरू की गई है, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पहले तोड़े गए डिवाइडरों का काम अभी तक नहीं हुआ है, तो जो साइली मार्ग के डिवाइडरों को तोड़ने की कामगिरी की जा रही है वो बारिश के मौसम के बाद करना चाहिए। इसकी वजह है कि इन डिवाइडरों को टूट जाने की वजह से वाहन चालक जैसे तैसे रास्तों को क्रॉस करते हो कई बार दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं भी लगी रहती है, जिसके चलते फिलहाल में ये डिवाइडर तोड़ने की कामगिरी को रोकना चाहिए, ऐसी लोग आवाज़ उठ रही है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश भाजपा अंतर्गत दमन जिला भाजपा की कार्यकारिणी बैठक का हुआ था आयोजन। कई मुद्दों पर की गई थी चर्चा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव प्रदेश भाजपा अंतर्गत दमन जिला भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक एसपी दमनिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जहां
दमन में पिछले लंबे समय से जर्जरित मार्गों से अब त्राहिमाम पुकार उठे लोगों की नाराजगी को लेकर जिला भाजपा के सभ्यों द्वारा रजूआत की गई थी। बारिश की मौसम अब जल्द शुरू होने वाली है। जर्जरित मार्गों की मरम्मत का काम तेज गति से करवाने के लिए रजूआत की गई थी। साथ ही दमन जिला में परियारी बैठक पर सबसे ज़्यादा अनुसूचित आदिजाति एसटी बस्ती होने के बावजूद एसटी बैठक ड्रॉ सिस्टम से की जाती हो, एसटी जनसंख्या के साथ अन्याय होने की वजह से अब बस्ती के आधार पर ही बैठक दी जाए, ऐसी मांग की गई थी। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की योजना अमल में रखी गई है, पर संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव के लोगों को दिए गए आयुष्मान भारत कार्ड अन्य राज्यों में आवश्यक मंजूरी किए बगैर मान्य नहीं रहो, इसके बारे में भी रजूआत की गई थी। साथ ही जो बीमारियां सुनिश्चित की गई है उनको ही योजना में समाविष्ट किया गया हो, जिससे अन्य बीमारियों को आयुष्मान कार्ड में समाने के लिए मांग भी की गई थी। साथ ही निजी बीज कंपनी द्वारा बढ़ाए गए दाम बढ़ोतरी को लेकर जन आक्रोश बढ़ रहा होने के साथ आवश्यक कदम उठाया जाए। साथ ही भाजपा के होद्देदारों के इसके ऊपर ध्यान देने के लिए जो भी बन पड़े वो करने के लिए मांग की गई थी। इसके अलावा नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी सरकारी स्कूलों के जो मकान बनकर तैयार हुए हैं उनका लोकार्पण नहीं किया गया हो। नए प्रवेश से छात्र वंचित रहते होने की वजह से अब जल्द से जल्द लोकार्पण किया जाए, ऐसी रजूआत भी की गई थी। हाँ, मुद्रा बैंक की लोन जे बेन बोली गई આપણો એક ભારતીય જનતા પાર્ટીનો યુવા વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રદેશનો 1 લાખની લોન લગાવેલી હતી 6 મહિનાથી। આ બધું રેડી, ચેક નહીં મળે, આ મુકમની બેને ખાલી નામ પર બોલાય। બીજું જે ચકુભાઈ કહી ગયો આયુષ્માન કાર્ડ યોજના, આયુષ્માન કાર્ડ યોજનામાં ખાલી બે વસ્તુનો લાભ થાય। કયો? એક તો તમને એટેક આવે તો, બીજું કે તમને કેન્સર થાય તો, બાકી તમને એક્સિડન્ટ થાય, તમને બીજું એપેન્ડિક્સ થયું હોય, બીજું કોઈ બી થયું, જોન્ડિસ થયું, કોઈ સુવિધા મળે નહીં, કોઈ હોસ્પિટલ। આપણા દમણની અંદર સરકાર દ્વારા ખૂબ જ સરસ શાળાઓનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે અને એ પૂર્ણ પણ થઈ ગયું છે। તો વહેલામાં વહેલો એ ચાલુ કરવામાં આવે। કારણ હમણાં તમે જશો તો રીંગણવાડાની અંદર ઇંગ્લિશ મીડિયમ જે સ્કૂલ છે તો આ સવારથી લાઈનો લાગે છે એડમિશન માટે। એમને રોજ ના પાડવામાં આવે છે કે ભાઈ હજુ સ્કૂલ સ્ટાર્ટ નથી થઈ, હજુ વાર લાગશે, સ્કૂલ બનીને તૈયાર છે, તો એને વહેલામાં વહેલી તકે લોકોના માટે મૂકવામાં આવે જેથી બાળકોને એજ્યુકેશન મળી શકે। વીજળીમાં જે પ્રાઇવેટાઇઝેશન થઈ ગયું છે તેના લીધે વીજળીના દર વધ્યા છે। મારું આજની કાર્યકારીણીના માધ્યમથી એક અનુરોધ છે કે દમણ પ્રશાસન દ્વારા સૌર ઉર્જા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે। દમણની 2% જેટલી વીજળી ઘરેલુ ઉપભોક્તાઓ વાપરે છે અને 98% ઔદ્યોગિક। તો સૌને સોલર પ્લાન્ટ લગાવવા માટે સરકાર દ્વારા સબસિડી આપવામાં આવે। જે રીતે ગુજરાતની અંદર સબસિડી 50% આપવામાં આવે છે, તો દમણની અંદર એ સોલર પ્લાન્ટ લગાવવા માટે સબસિડી આપવામાં આવે જેથી કરી લોકોને રાહત દરે વીજળી પ્રાપ્ત થઈ શકે। પરંતુ આપણી એક ખોટ છે ત્યાં બેસેલા બધાની જ, તેમજ પ્રશાસનની પણ ભૂલ છે। હું એટલા માટે કાઢું છું, અત્યારે તમે જુઓ છો કે 10માનું રિઝલ્ટ કેટલું ખરાબ આવ્યું છે। આપણે એમ્સ સુધી અને આઈઆઈટી સુધી પહોંચવા પહેલાં આપણે જે બેઝિક છે ત્યાં પહેલાં આપણે ચર્ચા કરીએ। કારણ કે સરકારે એક પહેલા ધોરણથી લઈને 9મા ધોરણ સુધી પાસ આઉટ કરી નાખ્યા છે। પહેલાં આપણે પણ ભણતા હતા, એટલા માટે કહું છું કે આપણે છોકરા ફેલ થયા છે। 9મા સુધીમાં ક્લાસમાં બેસીને પણ જોયું છે, કવિતા વાંચતા નથી આવડતું, પોતાનું નામ લખતા નથી આવડતું છોકરાઓને। જે જોવું હોય તો જોઈ શકીએ જાય આપણી ટીમ। આનું પહેલાં નિરીક્ષણ કરવામાં આવે, આપણી આ કમિટીની બધાની સાઇન લેવામાં આવે, એમપી સાહેબની સાઇન લેવામાં આવે, અધ્યક્ષની સાઇન લેવામાં આવે અને આ મુદ્દાને કેન્સલાઇઝ કરી પાછા પહેલાં જ જેમ ફેલ થશે તો જ છોકરું શીખશે, કારણ કે આપણે પણ શીખેલા છે ફેલ થઈને। બીજું ઇલેક્ટ્રિક બિલની વાત કરી, ટોરેન્ટો આપણે પ્રાઇવેટ થઈ ગયું, ચાલો થઈ તો ગયું જ છે, બિલમાં વધારો થઈ રહ્યો, જયેશભાઈ કીધું એના પર પણ ધ્યાન આપે કે બિલ કેમ વધારો આપ્યા કરે। પ્લસ જે જૂના બિલો છે, જે લાઇટ કટ થઈ ગયેલી છે, એમના ઘરે લાઇટ કટર યુઝ કરતા જ નથી, પણ જે બિલનું જે વ્યાજ દર આવી રહ્યું છે, યુઝ કર્યું છે એનું બિલ ભરાવો।
પણ વ્યાજદર જે યુઝ નથી કરતો તો ના વ્યાજદર તો માફ કરો. પબ્લિક સાથે રહેવું હોય તો આ કરવું પડશે આપણે. આ એક મુદ્દો લેવામાં આવે. એ જ રીતે પાણીનું બિલ. પાણી પણ આવતું જ નથી, બિલ આવી જ કરે સાચું પણ ચેક કરી શકીએ આપણે ટીમ નીકળો ભાઈ, ફક્ત આ ઝંડા લઈને નીકળો કામ નથી. ગામડામાં જાઓ, લોકોની સમસ્યા જુઓ, તો જ આપણે ત્યાં આવકાર મળશે. ના આ સોલ્યુશન નહીં કરશું તો આપણે ત્યાં આવકાર નહીં મળશે. જે નવા બ્રિજથી બગર પંચાયત સુધીની રોડો નવી રોડ ચાલી રહેલી છે તેમાં 6 મહિના થઈ ગયા છે. 6 મહિના આગળ પાઇપ લાઈન કરી નાખવામાં આવે છે, બરાબર. અને આજે રોડનું કામ પૂરું થવા આવ્યું પણ પાણીનું સમસ્યા કેવી છે લોકોએ કે લોકોએ બાજુ ટ્રેક્ટર માટે અમે પીડબ્લ્યુ દિવાલ જવાબ આપી પંચાયતમાં જવું. પંચાયતમાં કઈ તમે પીડબ્લ્યુ દિવાલ આવો, પીડબ્લ્યુ ગયા તમે પંચાયતમાં જાઓ. કાલે ડરવા જવાથી અમારી પાસે રિઝલ્ટ કરવાનો પૈસા નથી, તમે ટેકરે નાખવાનું. બરાબર. આ જરી સમસ્યા બધાને તમે પ્રશ્ન તમે જાણી જુઓ. આપણે બીજી કલમ કહીશું અમને ગાળો કરે તમે શું કરે પાણી તમે તમારું પાણી લાઈન નાખી તો શું કરી શકો? રોડ તો તમે શું જોયા છો, મોટા માટે કઈ વધારે નહીં તમે પણ પાણી અને લાઈન, સ્ટ્રીટ લાઈન અને પાણી 6 મહિનાથી લોકો જળજળ છે. લોકોએ વ્યાજ પર પૈસા લઈને ભરી મુકાવેલા છે. હા સર, મોટી તમારી જરી લોકોએ સર વ્યાજ પર પૈસા લઈને ભરી મુકાવેલા છે. હું તમને વ્યાજ છે સીટ પર બતાવી શકું છું. પાણી બહુ ગંભીર સમસ્યા છે. આપણા માટે કોઈ પ્રસ્તાવ મૂકવા આવ્યા નથી સ્થાનિક. મારો વિષય એ છે કે અમારો જે ટ્રાઇબલ ભવન બની રહ્યો છે, બની કમ્પ્લીટ થયું, એ જ્યારે ભલા સાહેબ પ્રશાસક હતા, અમારી ટીમ હતી એસટીની, એને વચન આપવામાં આવેલું કે આ ભવન તમને બનાવીને આપવામાં આવશે. પણ હજુ સુધી અમને આ ભવન મળ્યું નથી. પ્રશાસક બહુ બદલ આવ્યા પછી એનું બાંધકામ પૂરું કમ્પ્લીટ થયું, પણ પ્રશાસક સાહેબને શું થયું ખબર નથી, કેમ કે અમને આપતા નથી. એકચ્યુઅલી અમને હેન્ડઓવર કરવાનું હતું. તો એ પણ એક મુદ્દો લેવામાં આવે કે વહેલી તકે અમને એસટીનો આ ભવન અમને આપવામાં આવે, જેથી કરીને અમારા એસટી લોકો આ વિષય પર ગંભીર છે અને એ લોકોનો મુદ્દો આ જ છે. બીજું તો બધું અમે પાર્ટી ઉપર કોઈ અપેક્ષા નથી રાખતા, બધા પોતાનું કમાઈને ખાય જ છે. પણ આ અમારા માટે એક બહુ મોટો વિષય છે, જેથી કરીને અમને આ વિષય તમે થોડુંક ધ્યાન આપે. બીજી વસ્તુ મેં એ કહેવા માગું કે જ્યાં અમારું ટ્રાઇબલ પોપ્યુલેશન વધારે છે એસટી, તો અમારી રિઝર્વ સીટ કમ્પલસરી કરવામાં આવે. અહીં સ્થાનિક પ્રસ્તાવમાં એક લેવામાં આવે, જેથી કરીને ફળિયારી બંધ જાય. 90% લોકો એસટી રહે છે, પણ ત્યાં જનરલ કેટેગરી અત્યારે સરપંચ છે અને જિલ્લા પંચાયત છે, પણ તે સીટ અમારા માટે અનામત કરવામાં આવે આ જીવનમાં, જેથી કરીને સેલવાસમાં એમપીની સીટ છે. એ રીતના આપણે નાયલાભાઈનીમાં પણ આ સીટ એસટીની કરવા માટે આવે રિઝર્વ સીટ આ જીવનમાં. આ અમારી એક માંગ છે એસટી તરફથી. અને જ્યાં એસટી લોકોની પોપ્યુલેશન વધારે છે એસસી ત્યાં પણ એસસી સીટ રિઝર્વ સીટ રાખવામાં આવે. કારણ કે પછી અમે ડાબેલ પંચાયતમાં જોયું ત્યાં એસટી સીટ પાડવામાં આવી તો વડકુંડ પંચાયતથી લઈ જઈને ત્યાં કેન્ડિડેટને ઊભી રાખીને કરવું પડે. એવું ના થાય, સ્થાનિક લોકોને ત્યાં મળવું છે એવી અમારી માંગ છે. જે પોલિસી બની છે કે 9 પાસ કરવાની સેન્ટ્રલ પોલિસી છે, આખા હિન્દુસ્તાનમાં આવેલ છે. એ હવે તમારે મેનેજ પર ડિપેન્ડ છે કે એ ચેન્જ નહીં થાય કે એને હવે પાછું પાર્લામેન્ટમાં પાસ થાય લો નહીં બને તો હવે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરી શકીએ, કોઈને ફીલ નહીં કરી શકીએ. એ રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન બધાને જ રાઇટ છે અને એને પાસ કરવાનો ઠરાવ છે. પરંતુ આપણે બી બચ્ચાઓને થોડા સિરિયસલી કરાવીએ કે તમે સિરિયસલી સ્ટડી કરો. તમે પાસ થાવ છો એનો મતલબ એમ નહીં બને કે તમે સ્ટડી ના કરો. એ ગંભીર વિષય છે કે ફેલ થાય તો 8 વર્ષ સુધી એક ક્લાસમાં લે પછી એ સ્ટડી છોડી દે, એનું ફ્યુચર બ્રાઇટ નહીં હોય, એજ્યુકેશન લેપ્સ થાય. એટલીસ્ટ 10 પછી રિઝલ્ટ પૂછવા એટલે એમાં ગંભીર વિષય છે, પણ એનો કંઈ બીજો રસ્તો કરવા પડશે. કેવી રીતે લોકોને શિક્ષક પૂરું આપતા હોય. સ્ટોલની વાત કરી, સ્ટોલ તમારા ગામમાં તમને જોઈએ બરાબર છે, સ્ટોલ હોવા જોઈએ, પણ તે એક સિસ્ટમેટિક એક પેટર્ન થાય અને ઓપ્શન કરીને જેને લેવો હોય તે લઈ શકે. જૂના ઘરો છે તેમાં જૂના ઘરોમાં પાણીનું બિલ અને લાઇટનું બિલ એ તો આવે તો ભરે જ છે, પણ જેને નહીં ભરી આવે તેનો પર ઇન્ટરેસ્ટ લાગે. ઇન્ટરેસ્ટ પર સબસિડી આવે એ બી આપણે કરવામાં નહીં. ધનસુખભાઈ જે ખેતીમાં ખાલી સબસિડી મળે છે ખાતરમાં, પંપમાં અને ખાતરમાં એટલે ગુજરાતની
એ ખાતરમાં બી બધી રીતે ડેફિનેટલી બનવી જોઈએ, બધી રીતની બનવી જોઈએ. પાણી 15 દિવસે જ તેલમાંથી આવવામાં આવે છે, એટલે વીકલી આવે તો એટલે ક્રોપ પહેલાં સારા થાય સજેશન એ બી આપણે લઈએ છીએ. બીજી કેવું SC/STની ટ્રાઇબલ સ્વીટ હોવી જોઈએ, ટ્રાઇબલ ભવન હેન્ડઓવર કરવી જોઈએ. ટ્રાઇબલ ભવન બની છે પ્રશાસનને, તમે બી લેટર આપો, એક કોપી અમને બી આપો એ હેન્ડઓવર કરવા માટે કમિટીની તરફથી જો પ્રયત્ન કરીએ હેન્ડઓવર થઈ જાય તો બહુ સારું છે. પોપ્યુલેશન વાઇઝ રિઝર્વ સીટ હોવી જોઈએ, એ વાતની સાચી, ગુડ પોઈન્ટ છે કે લો સિસ્ટમ કરીએ તો આપણે વુમન્સનો કરીએ તો ઠીક છે, જનરલનો કરીએ તો ઠીક છે, પણ SC/ST સીટમાં એવી રીતે રાખવી જોઈએ કે જ્યાં ST પોપ્યુલેશન છે. એવી એક હું સમજ છું. અને મુકેશભાઈ પ્રેસિડેન્ટ છે, મુકેશભાઈ આના પર બી તમે કંઈ રિપ્રેઝન્ટેશન આપો, કાચ પુશ કરવાનું છે, અમે બી કરશું, પ્રદેશ અધ્યક્ષને બી કહીશું. ચંદીગઢ જીએ કહ્યું કે સંસ્કૃત કમ્પલસરી, સંસ્કૃત આપણી બહુ સારી ભાષા છે, સંસ્કૃતથી જ બધાએ આગળ વધ્યા છે. જર્મની છે યા ચાઇના છે યા એના પરથી બધો ઇતિહાસ છે ને એને પરથી બહુ શોધ થઈ છે. એ આપણે ફિનિશ થઈએ છીએ અને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ એમની મળે, હિન્દીને બહુ પ્રાયોરિટી આપે. જેમ હિન્દીને આપો તેમ એક સંસ્કૃત લેંગ્વેજ બી કમ્પલસરી કરો, એટલીસ્ટ બેસિક્સ નોલેજ તો હોવું જોઈએ. એ ગુડ સજેશન. હેલ્થ માટે આયુષ્માન ભારતનું રિપીટેડલી કીધું, આઈ થિંક હેલ્થને માટે કિરીટભાઈ એવી કીધું કે આયુષ્માન કાર્ડ છે એને ઇઝી વે કરવું જોઈએ. મેં એક વાત કહું કે આ મેં બહુ હાયર લેવલથી ડિસ્કસ થયું છે આયુષ્માન કાર્ડનું. મેં BK દાસ સાથે વાત કરી છે, મુખ્યમંત્રી મેડમ સેક્રેટરી છે અત્યારે. તમને બી સમજાવી દઉં જે એને આપણે સમજાવ્યું છે, જેથી ક્લેરિટી રહે કે એને તમે બીજાઓને બી આગળ સમજાવી દો. હવે થાય શું છે કે સર્જન ડિઝીઝ જે છે, સર્જન ડિઝીઝ એ બર્મરમાં અને કોટેજ હોસ્પિટલમાં ઇલાજ થાય છે, એ સારો ઇલાજ થાય છે. અને સર્જન ડિઝીઝ છે જે નથી ઇલાજ થતો. તમે કહ્યું બે ડિઝીઝ નથી થતો, યા થાય છે યા નથી થતો, ના નથી થતો. એ છે આપણે શું કરીએ, રામદાસમાં જઈએ યા લોકલ ડૉક્ટર પાસે જઈએ, એ રેફર કરે છે ડાયરેક્ટ હરિયામાં કે 21st સેન્ચુરી કે સુરત. બરાબર, તમને બેસિક કાંઈ પ્રોબ્લેમ હોય અગર તમારી પાસે બીજી અલર્જી અને ફંડ હોય તો તમે ડાયરેક્ટ ચાલી લો. પરંતુ એ લોકો શું કહે છે કે એક ટાઈમ ત્યાં બતાવો ડૉક્ટરને. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी के टांकी फलिये में से स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम ने 3.57 लाख की शराब के साथ 5 लोगों को लिया हिरासत में। वलसाड के गुजरात हाउसिंग बोर्ड के 209 नंबर की बिल्डिंग के टेरेस का स्लैब हुआ धराशायी। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।